So based upon the last topic, several problems are given here. Calculate the reduced mass and moment of inertia. You will have to find the reduced mass and moment of inertia of HCl, where you have given the following data, where atomic mass of hydrogen is and atomic mass of chlorine, mean internuclear distance of in hydrogen chloride R is given. Okay, R is given, and mass of hydrogen and mass of chlorine is given. So reduced mass is mu. So the reduced mass mu is equal to m1 m2 by m1 plus m2. So we can find out that, and we know that once we get the mu value, we know that equation for moment of inertia is I is equal to mu r square. So from there we can find moment of inertia. Next is a pure rotational spectrum of HCl consists almost equally spaced lines 18 centimeter apart in the far infrared region of electromagnetic spectrum. Calculate the moment of inertia of the bond length in HCl. Mu of HCl, they have already given the mu value. Okay, so we know that spacing between lines is 2b, which is given 21.18 centimeter inverse, and we have to calculate the b from there. Okay, so once we get the b value, we have the b equation for b, h by 8 pi square ic, and from there we can find I. Once we find the moment of inertia, we can find the r. There, I is equal to mu r square. So calculate the moment of inertia and bond length. Bond length is r value. Okay. So work out these two problems. So next topic is intensity of spectral lines. Okay. In order to consider the relative intensities of spectral lines, we given by the equation, we must know the chances of transition. എത്രത്തോളം transitions നടക്കുമെന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു ചാൻസ് നമുക്ക് അറിയേണ്ടതുണ്ട്. Okay, so we know the equation 2bj into j plus 1. Okay, ആദ്യത്തെ ട്രാൻസിഷൻ്റെ j to j plus 1 എന്ന് പറയുന്ന ട്രാൻസിഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുത്തതാണ്. ഓക്കെ, so intensity of spectral line depends on എന്തിലായിരിക്കും intensity depend ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? Population of energy level and degeneracy in the energy stream. Population അവിടെ വളരെ പ്രധാനമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. ബിക്കോസ് എത്രത്തോളം പോപ്പുലേഷൻ അവിടെ കൂടുതലാണോ അത്രത്തോളം ആയിരിക്കും മോളിക്യൂൾസ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, എക്സൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റിൽ പോയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്പെക്ട്രം ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഓക്കെ, നമുക്കൊരു സിഗ്നൽ കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. സോ പോപ്പുലേഷൻ എത്രത്തോളം കൂടുതലാണോ അത്രത്തോളം ഇൻറ്റൻസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പീക്ക്. ഓക്കെ, so energy level population is given by Boltzmann distribution law അനുസരിച്ച് നമുക്കറിയാം intensity of rotational lines is proportional to Boltzmann distribution. So we know that intensity is proportional to nj by n0 is equal to e raised to minus ej by kt. ഇത് Boltzmann distribution law ആണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത്. ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ബോൾസ്മാൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ലോ ആണ്. nj by n0 is equal to e raised to minus ej by kt, where n0 is the number of molecules in the lowest energy level, j equal to 0, and nj is the number of molecules in the higher energy level, j. Okay, so rotational energy levels are however degenerate ആണ്. Okay, rotational energy levels degenerate and their degeneracy for a diatomic molecule is given by Gj is equal to 2j plus 1, which means that എന്താണ് jക്ക് ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ടു. Since j equal to 0 ആകുമ്പോൾ degeneracy will be 1, j equal to 1 ആകുമ്പോൾ degeneracy will be 3, j equal to 2 ആകുമ്പോൾ degeneracy will be 5. അങ്ങനെ so on നമുക്കൊരു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഡെഫിനിറ്റ് വാല്യൂസ് നമുക്ക് എന്തുണ്ട്, ഡീജനറസിക്ക് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ഈ വാല്യൂ ഡീജനറസിയുടെ വാല്യൂ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. ആൻഡ് വി ഹാവ് ഈ ഇക്വേഷൻ ഇ ജെ എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്, ബി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1. അതും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു. സി ഇത് ക്യാപിറ്റൽ ഇ ആണ്,
ഇത് വേവ് നമ്പേഴ്സിലാണ് ഇത് വരുന്നത്. സോ വേവ് നമ്പേഴ്സിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആക്കണമെങ്കിൽ എച്ച് സി വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഈ ക്യാപിറ്റൽ ഇ ജെ എന്ന് പറയുന്നത് വേവ് നമ്പറിലുള്ള എനർജി ഇൻറ്റു എച്ച് സി എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. സോ എൻ ജെ ബൈ എൻ സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈനലി നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? 2j + 1 ഇൻറ്റു ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ബി ജെ ഇൻറ്റു ജെ പ്ലസ് 1 ഇൻറ്റു എച്ച് സി ബൈ കെ ടി. ക്വാണ്ടിറ്റി എൻ ജെ ബൈ എൻ സീറോ നമ്മൾ ജെക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആയിട്ട് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? പോപ്പുലേഷൻ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ കർവ് കിട്ടും. ആൻഡ് ഈസ് ഫ്രം ക്ലിയർ ദാറ്റ് പോപ്പുലേഷൻ റൈസസ് ടു മാക്സിമം ആൻഡ് ദെൻ ഫോൾസ്. ദെൻ അവിടെ ഒരു ഫോൾ ഡിക്രീസ് ആണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ജെ മാക്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് കെ ടി ബൈ 2 ബി എച്ച് സി റേസ് ടു ഹാഫ് മൈനസ് 1/2. Since intensity of spectral line is proportional to population of rotational level, it's obvious that intensity of line at or near J corresponds to maximum population. Okay. Next, effect of isotopic substitution ആണ്. ഐസോടോപ്സിൻ്റെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ മൂലം എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഐസോടോപ്പ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു അപ്രീഷിയബിൾ ചേഞ്ച് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവും? ടോട്ടൽ മാസിലായാലും മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആയാലും റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് ആയാലും ചേഞ്ച് ചെയ്യും. കാരണം എന്താണ്? വൈ ലൈക്ക് ദാറ്റ് എന്ന് കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ മാസ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാർബൺ 12 ഇട്ടിട്ട് കാർബൺ 12ഉം കാർബൺ 13ഉം ആണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ് അറിയാം m1 m2 ബൈ m1 പ്ലസ് m2 ആണ്. ഓക്കെ, സോ അതെന്താണ്? അപ്പം ഒരെണ്ണത്തിൽ കാർബൺ 12ഉം ഒരെണ്ണത്തിൽ 13ഉം ആണ് വരുന്നത്. ബട്ട് ദർ ഈസ് ആൻ അപ്രീഷിയബിൾ ചേഞ്ച്. നമുക്ക് ആ ഒരു ചേഞ്ച് കാണാൻ സാധിക്കും. Then why we said that there is a change in moment of inertia? Because I is equal to mu r square. So രണ്ടിൻ്റെ moment of inertia different ആയിട്ട് വരും. And why there is a change in rotational constant? Because B is given by the equation h by 8 pi square IC. So if there is a change in moment of inertia, the rotational constant also changes. അങ്ങനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പറയുന്നത് ദർ ഈസ് അപ്രീഷ്യബിൾ ചേഞ്ച് നമ്മൾ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ കാണുന്നില്ലെങ്കിലും ടോട്ടൽ മാസിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നു. അതുമൂലം മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യയിലും റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റിലും ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നതായിട്ട് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നു. ഓക്കെ, സോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ്? CO ഡയറ്റോമിക് മോളിക്യൂൾ CO എടുക്കുകയാണ്. വേർ കാർബൺ ഈസ് 12 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ്, ഓക്സിജൻ ഈസ് 16. സേ ആ കാർബണിനെ നമ്മൾ 12 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടഡ് കാർബൺ ഐസോടോപ്പിനെ ഇതിൻ്റെ ഐസോടോപ്പുമായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നു കാർബൺ 13. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരുന്നില്ല. ബട്ട് ദർ ഈസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ ടോട്ടൽ മാസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ദ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വിൽ ചേഞ്ച്. അതാണ് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത്, റെഡ്യൂസ്ഡ് മാസ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ ഇന്റർന്യൂക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് സെയിം ആയതുകൊണ്ട് മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ വിൽ ബി ഇൻ ദ സെയിം റേഷ്യോ ആയിരിക്കില്ല ഇവിടെ. ഓക്കെ, I equal to mu r square of രണ്ടിൻ്റെയും ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. 1.138 ഈസ് ടു 1.191. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്? റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് B is inversely proportional to I, moment of inertia. So value of rotational constant ഏതിനായിരിക്കും? will be greater than the value of rotational constant of C30. ഓക്കെ, ദിസ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഏതിൻ്റെ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ആണോ കൂടുതൽ അതിൻ്റെ റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ് കുറവായിരിക്കും. ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ, അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി റിഫ്ലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ഓഫ് 2 മോളിക്യൂൾസ്. ഓക്കെ, അങ്ങനെ നമുക്ക് രണ്ട് വ്യത്യസ്ത റൊട്ടേഷണൽ എനർജി ലെവൽസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഇവിടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും വേർ എനർജി ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു ഈ ഇക്വേഷൻ വഴി റൊട്ടേഷണൽ കോൺസ്റ്റന്റ്. So rotational energy levels of carbon 12 O16 will be higher than those of carbon 13 O16. Shows a small separation between the lines delta nu bar equal to 2b. Okay, നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡെൽറ്റ ന്യൂ ബാർ ബൈ ഡെൽറ്റ ന്യൂ ബാർ ഡാഷ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 2b by 2b dash which is equal to I dash by I which is equal to mu dash by mu. Okay, നോക്കിയാൽ ഡെൽറ്റ ന്യൂ ബാർ ബൈ ഡെൽറ്റ ന്യൂ ബാർ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമൽ ഐസോട്ടോപ്പ്, ഇതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കാർബൺ 12ഉം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എന്തായിരിക്കും? കാർബൺ 13ൻ്റെയും ആയിരിക്കും. 2b by 2b dash അതുപോലെ തന്നെ വരും ബിക്കോസ് ഇറ്റ് ഈസ് പ്രൊപ്പോർഷണൽ.
ഓക്കെ, ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഐ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മൊമെന്റ് ഓഫ് ഇനേർഷ്യ ഓഫ് കാർബൺ 13 മേളിൽ വന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്? ബിക്കോസ് ദേ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. ബി ആൻഡ് ഐ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. സോ ഐ ആൻഡ് മ്യൂ ആർ ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ. അതുകൊണ്ടാണ് മ്യൂ ഡാഷ് മേളിൽ വന്നത്. ഓക്കെ, സോ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. M1 M2 ബൈ M1 പ്ലസ് M2 ആണ് മ്യൂ ഡാഷ്. മ്യൂ ഡാഷ് എന്ന് പറയുന്നത് M1 ഡാഷ് M2 ബൈ M1 ഡാഷ് പ്ലസ് M2. അടുത്ത ആള് സെയിം ആണല്ലോ, M2 സെയിം ആണ്, ഓക്സിജൻ അവിടെ സെയിം ആണ്, കാർബണിനാണ് വ്യത്യാസം വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് സ്പെക്ട്രൽ ലൈൻസും ഐസോടോപ്പിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.